Most uninteresting character in the film was Ayushmann Khurrana and the Sania Malhotra love track. I wanted it to be a pan Tamil Nadu film, not multiplex film. முதல் வாட்டி அந்த ஐடியா வரும்போது நான் சொன்னேன் ஒரு மிஸ்கின் படம் மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ணணும். ஒரு ஹீரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா தே கேன் பி டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் ஆல்சோ. இதே படத்தை சத்யராஜ் ஊர்வசியை வச்சு இப்போ நானும் இப்போ அப்பர்னா நடிச்சு தமிழ் படமாக ப்ராப்பராக பேக்கேஜ் பண்ணி கொடுக்கும்போது தே வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் டு வாட்ச் திஸ் எனி டே irrespective of people watching Badayo in original or not அப்படின்றது தான் என்னோட கான்ஃபிடன்ஸாக இருந்தது. டுடே ஐம் ஹாப்பி தட் இஸ் ஹேப்பனிங். Hi Vishal. Welcome to Film Companion South. So I watched the movie today and I want to tell you what I genuinely felt. Before the title came, when RJ Balaji came in that flaming text, I felt so good inside. You know, usually you're like, okay, is he so big for that? But then today it felt like, okay, it's like our guy has made it, you know. So I felt so happy, you know. I think it's because, you know, a lot of people still see you as one of us, you know. And when you achieve like a third super hit, it feels like we've also achieved it. Thank you, very kind of you to say that, Vishal. Even I felt very happy watching that. That's not a thing to show. You know, generally people will say, you know, without my knowledge, my team has done this. I didn't know. I never wanted all that. I never wanted any line before that. But that Mookuthiyamman with Mookuthiyamman music, when they made this, the CG team made this and showed me, I was so happy. I said, oh, super irukku. Because before that, if you see Bayview Productions, Boni Kapoor Presents, 7-10 seconds will come. Z Cinema 15 seconds will come. Romeo Pictures 20 seconds will come. Earlier before that my name used to come like RJ Balaji. I was like feeling so underwhelmed. But I couldn't say, you know what, I want something fancy, all that. But CG, they also felt that and they showed me this. I was like, super, nalla irukku. Idu potukonga. Yes, thank you, but you're very kind. And see, the biggest strength that I feel is like people see that I'm one of them. And in 2013 or 12-13 that time in Outlook they did one piece on my work. So the heading was your friendly neighborhood superhero. I kind of got emotionally very attached to the tagline. So I think I drive or whatever that I do, I take energy from people, like being attached to them, being like them thinking I'm one of them. They're calling me home just like that random. Like 1 o'clock I get a message, Anna, நாளைக்கு என்ன பண்றீங்க எங்க வீட்ல ஒரு. So not for this film, I'm saying generally. And when I'm not there for a commentary match, for a cricket match, they're saying லைக் பால்காரங்க பேப்பர்காரங்க என்ன நேற்று வரவே இல்லை அந்த மாதிரி வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ அது வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் பேம் அப்படின்னு வந்ததுன்னா என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளா அப்படி இருக்கும். பட் இங்கே வந்து இந்த ஒரு வாரத்தில் வந்து ஐ ரிசீவ் லாட் ஆஃப் லவ் ஃபார் தட். லைக் சூப்பர், பார்க்கும்போது ஐ காட் கூஸ் பம்ப்ஸ், சூப்பராக இருந்தது. ஐ ஃபீல் லைக் आवर கான்ட்ரிபியூஷன். இட் இஸ் ஆக்சுவலி இட் இஸ். நீங்கள் வந்து த சேம் இப்போ வந்து ஒரு ரஜினி படம் ரிலீஸ் ஆகி இது வந்தாலும் நான் தூக்கி விசில் அடிக்கிறேன். And I don't wear a mask or a cap or hide myself when I go to a theater. I used to do this கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இருக்கலாம். But if this is so much love, that is what I'm receiving from you. Why should I hide அப்படின்றதான். So they made what I am today and I'm very happy about that. And I'm very happy to see my name on screen. I don't want to shy away saying that being so humble. No. Team asked me to, yeah. No. I felt very happy when they showed. I said, please இது வச்சிருங்க, செமையா இருக்கு. Let's go a little deeper into the film. I've seen the original also. So let me ask you the first question. When you watch a film, and you know, even earlier you were inspired in part by PK when you decided to make Mookuthi. So when you come to this film and when you've seen the original, what is the idea? Is there a notion that you should improve on the original, or is it the stress all on the adaptation process? There's absolutely zero stress, because imagine you have a great skeleton. Badayo per se is a good film, very good film. And to enhance that film, and after 4 years you're going to make, even the same filmmaker, if he would have done it for the second time, he would have done certain changes. So we thought we had a great skeleton to build on. So adanaala stress illa. At the same time we thought from outside Badayo might look like a very progressive, very happy film, but it is regressive in some of the parts. Like we thought we'll take off all of things. And also I think most uninteresting character in the film was Ayushmann Khurrana and the Sania Malhotra love track and their characterization. I thought we have to improvise little on that. So we know where we had to work. So instead of building a skeleton for 2-3 months and then writing film, we had a skeleton, good skeleton. We had to improve that. So it was no pressure, and but we thought it was an easy job.
because we had a great skeleton. But it took almost 5 months for us to get this proper translation. I'm saying it's a remake. Generally, what there was a filmmaker who was supposed to do this film before. So in Tamil. In Tamil. So he said 2 months I'll finish it off. Film, அதாவது translating the script, shooting, and then getting the film ready on table in 2-3 months. 2 months for this and 1 month for post-production. I was shocked. We took 1 year for this. 1 year, 1 year, literally 1 year, 1 month to complete the film. I'm not saying it is a difficult film to make, but we took so much effort in making those changes to Tamil audience. What is the first thing you wanted to change? The job where the hero works, like he worked in Godrej because they got sponsor. Here I thought the job has to do something in the film. Even though it is a limited screen presence, he works in a school as a biology teacher. Enga vandu in a school where he wants the kids to learn about sex education. அவ்வளோ ஓப்பனாக பேசுகிற ஒருத்தனால அவனோட லைஃப்பில் ஒரு நடக்கும்போது அவன் வந்து ப்ராக்ரெசிவாக அதை எடுத்துக்க முடியல. அவனோட வேலையை அதை பார்த்தானே தவிர இட் இஸ் நாட் இம்பெடட் இன் இஸ் மைண்ட் அப்படின்றத காமிக்கணும்னா இந்த ஐரணி கரெக்டாக இருக்கும். அவன் வேலை வந்து பயாலஜி சொல்லிக் கொடுக்கறது, ஆனால் அவன் லைஃப்பில் நடக்கும்போது இஸ் நாட் ஏபிள் டு பி தட் மாடர்ன் மேன். ஸோ அதுக்கு இந்த வேலை வந்து மாற்றணும். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இதுவாக இருந்தது. செகண்ட் என்னவாக இருந்ததுன்னா அந்த அபார்ஷன் இஸ் அ சின். அது வந்து அது ஒரு ரீசனே இருக்கக்கூடாது. பட் ஆனால் அது ரீசன் இல்லைனா வாட் எல்ஸ் குட் பி அ ரீசன். தென் ஃபைனலி வி டிசைடட் women doesn't need any reason to decide that she needs a child if she is healthy. And epidural also later on you bring it back. So அது வந்து எல்லா இந்த படத்துல எல்லாமே ரெண்டு வாட்டி வரும். முதல் சீனில் கேட்பாரு தாடிக்கு டை அடிச்சுக்கிட்டா அப்படி கேட்பாரு. திருப்பி செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து அதே விஷயம் கேட்பாரு. அண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் வரும். திருப்பி கடைசியிலையும் அதே மாதிரி எபிடியூரல் வரும். அதே மாதிரி பிஸ்கெட் கார் ஒரு வாட்டி வருவார், திருப்பி ரெண்டாவது வாட்டி வருவார். ஸோ எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் ட்வைஸ் ஸோ தட் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளேல அந்த ரீகால் இருக்கும். ஜோக் ஒர்க் பெட்டர் இன் த செகண்ட் ஹாஃப் பிகாஸ் திஸ் கேரக்டர் பிஸ்கெட் கை வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். ஸோ செகண்ட் டிசிஷன் வாஸ் அபார்ஷன் திங். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தேர்ட் டிசிஷன் இஸ் லைக் எவ்ரி கேரக்டர் டு ஆஸ்க் சாரி because we thought they need to have a good எல்லாருமே நல்லவங்க இந்த படத்துல. She is the mother of heroine, says all nasty things because she feels her daughter should not be in a family like this. அதனால சொல்லிட்டாங்க. பட் later on she feels அவனை நல்லா வளர்த்துருக்காங்க. சௌமியா நானும் சாரி சொன்னேன்னு சொல்லும் போது இது ஹிந்தியில் கிடையாது. ஹிந்தியில் இந்த பாட்டியும் சாரி கேட்க மாட்டாங்க. பாட்டி திடீர்னு வந்து போயிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. எல்லாருமே தேட்டரில் அழுதாங்க. பட் இந்த பாட்டி இவ்வளோ நாள் தப்பாக பேசினது. ஸோ இதில் வந்து பாட்டி சொல்லுவாங்க, நானும் தெரியாமல் நிறையா தப்பாக பேசிட்டேன், நீ தைரியமாக குழந்தை பெற்றுக்கோ, நான் வளர்க்குறேன். ஸோ எல்லா கேரக்டருக்குமே ஒரு க்ளோஷர் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம். ஸோ அதெல்லாம் தான் முதல் 3 சேஞ்ச், டாப் 3 சேஞ்சஸ் ஐ திங்க். But let's go a little deeper into that entire point about abortion. Of course, when I watched the movie the first time, when it released in the Badai Ho, when it released in the theaters, I felt like it's a weird thing to say. Like she's saying that paap hai and all that she says. But my logic that time was, wouldn't she say that? Wouldn't a person like that at that age, with that from values, that generation, wouldn't she say that? It's very great that you've done this, but didn't you ever feel like, okay, we are trying to change the character a little bit? We did change. If you think, if you take Urvasi ma'am's character, Krishnaveni in this film, இப்போ அந்த அம்மா வந்து she also supports to the finance of the family. She runs the chit. Yeah. So she is not that instead silent. Of just housey. Yeah, she is not a silent spectator. She takes care of the finance also. So அவங்க அதுவும் பண்ணுவாங்க. And she is not the one who hesitates to give back to her husband when he is at fault. இப்போ அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து அந்த காரில் வந்து when mother decides to have the child, அப்போ வந்து இந்த father says all the things that are about him. A man will always think about him any point of time அப்படின்றது தான் அந்த அது ஹிந்தியில் அப்படி இருக்காது, ரேண்டமாக இருக்கும். So he's also actually saying what the doctor said. Will your body be able to take it and all that. But ஆனால் it's more about him. நீ வந்து அதாவது நான் என்ன எல்லாரும் எப்படி கூடுவாங்க, என் காசு பத்துமா, ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த குழந்தை எல்லாமே அந்த இடத்துலையுமே வந்து when he says இல்லை கன்ஃபார்மாக அப்படின்னும் போது she will give him a stare. She is not the typical wife who takes down. At the same time, this father is also not shown in a bad way because he manages both mother and wife எல்லாமே. ஸோ இந்த அம்மா வந்து இந்தியில் இருக்கிற அம்மாவா சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் ஃபார் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் forefront. She is also an active participant.
நிறைய இடத்துல வந்து ஷீ டேக்ஸ் அ ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஹர் செல்ஃப். நீங்கள் சொன்ன அந்த ஏற்கனவே சொன்ன எபிடியோரிலே இட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் வேர் ஷீ முதல்ல அவங்க தான் ஷீ இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் இஸ் சப்போர்ட். முதல்ல ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க, பா சொல்லுப்பா அப்படின்வாங்க. கடைசியில் வந்து அவர் சொல்லும்போது மூட்ரா ஐ வில் டேக் த டெசிஷன் பிகாஸ் இட்ஸ் ஹர் பாடி, ஷீ இஸ் கோயிங் த்ரூ வாட் ஷீ இஸ் கோயிங் த்ரூ. ஸோ அதனால ஷீ இஸ் நாட் த சேம் விமன் ஃப்ரம் த ஹிந்தி ஃபிலிம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஷீ கேன் பி லிட்டில் ப்ராக்ரெசிவ் இஸ் வாட் ஐ தாட். இப்போ ஒரு பொண்ணு வீட்டுக்கு வரா, இப்போ இதே பையன் வந்து வென் ஹீ பிரிங் த கேர்ள் வென் த மதர் இஸ் நாட், அவன் பயப்படுவான். ஆனால் அம்மா இருக்கும்போது ஐயோ வந்துட்டாலேன்ற பயம் கொஞ்சம் கூட இருக்காது. ஸோ மீன்ஸ் அந்த ஃபேமிலியே தே ஓப்பன் ஃபார் அ கேர்ள் டு கம் அண்ட் ரொம்ப வருஷமாக பழகுறாங்கன்றது தெரியும். ஸோ அதனால இந்த அம்மா வந்து அந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி அந்த மீரூட் மாதிரி ஒரு சின்ன இடத்துல வளர்ந்த பொண்ணு கிடையாது. இவங்க வந்து ஒரு ப்ரோக்ரெசிவான ஒரு உமன் தான் அப்படின்றது கொஞ்சம் நிறைய இடத்துல காமிக்க ட்ரை பண்ணியிருப்போம். And it's a very beautiful scene because in the other movie, you're just taking it as a reason. Okay, a woman her age probably would say, it's paap hai and I believe in God and all that. But that scene is so beautiful because it addresses so many topics. Like you said, it of course starts with him thinking only about himself. I'm going to retire. How will I pay for that kid's college and all that? And then she gives it back. She gives it back and she's saying so openly. It's such a like a pro-choice speech, but then it feels so natural and in that world. So how complicated was it to kind of just get that scene right? Because I feel that scene and the scene later on with the mother-in-law supporting, those two are the most beautiful scenes of the movie, right? So talking about this scene in particular. அந்த சீனோட பெரிய ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வந்து என்னென்னா ஒரு லைன் தான். என்னென்னா இல்லை எல்லாரும் என்ன பேசுவாங்க அப்படின்னா, அப்போ ஷி வில் சே எப்போ பேசலை, கல்யாணம் ஆகி 4 வருஷம் குழந்தை இல்லாமல் இருந்தோமே அப்போ என்ன பேசினாங்க ஞாபகம் இருக்கா, எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. இட்ஸ் அ ஸ்கார் தட் இஸ் கிரியேட்டட் பை த சேம் பீப்புள். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ரிலேஷன், சொசைட்டி. ஸோ விமன் பீயிங் ப்ரெக்னென்ட் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் மேரேஜ் இஸ் குட். அதே 4 வருஷம் 5 வருஷம் குழந்தை இல்லாமல் அது மேபி டிசிஷன் அவங்கள தான் இருக்கலாம், வெயிட் பண்ணலான்னு. பட் அவ்வளோ பேசினாங்கல்ல. இப்போ 25 வயசில் குழந்தை பெற்றுக்கிட்டாலும் பேசுவாங்க, 50 பெற்றுக்கலனாலும் பேசுவாங்க, 50 வயசில் குழந்தை பெற்றுக்கிட்டாலும் பேசுவாங்க. ஸோ அதுதான் அவங்களோட ஜஸ்டிஃபிகேஷன். ஐ எம் நாட் பாதர்ட் அபவுட் வாட் பீப்புள் ஸ்பீக் பிகாஸ் தேவ் ஆல்ரெடி ஸ்போக்கன் இனஃப். And now I am not bothered. I have the strength and courage to take care of my body and get this child out. So அதுதான் அந்த 2 லைன் தான் இட் வாஸ் வெரி க்ரூஷியல் வித். ஏன்னா இப்போ குழந்தை வேணுங்கிறதுக்கு வந்து ரீசனே தேவையில்லை. பட் ஆனால் வேணான்னு இவர் சொல்லும்போது அதை டிஃபெண்ட் பண்ண ஒரு ரீசன் வேணும். ஏன் வேணாம், ஏன்னா எல்லாரும் ஏதோ பேசுவாங்க, எப்போ பேசலை அப்படின்றதுக்கு வந்து இந்த கல்யாணம் ஆகி 4 வருஷன்ற விஷயம் வந்தது. ஆனால் அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன அந்த பார்ட்டி சப்போர்ட் பண்ணுற சீன்லேயும் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்கானிக்காக இங்கே இருந்ததுன்னு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம். ஏன்னா ஹிந்தியில் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி கிளான்சஸ் ஆஃப் திஸ் ஓல்டு பார்ட்டி வாட்சிங் திஸ் மதர் கோ த்ரூ. இங்கே வந்து ஷீ இஸ் ஈவன் மோர் க்ளோசர் டு திஸ் மதர் வாட்சிங் கோ த்ரூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அதாவது நீங்கள் சின்ன சின்ன சீன் தான் இருக்கும், ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருப்பாங்க. இந்த அம்மாவுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு அந்த பாட்டிக்கு தெரியுன்றது ஆடியன்ஸுக்கு தெரியும். ஸோ அது வந்து ட்ரூலி ஒன்று in that it felt like a twist. இல்லை ஒரே பெரிய இது என்னென்னா we had better actors. I'm saying about, I'm not comparing with Hindi, but I'm saying we had 3 of the greatest actors of South in the last 40-50 years. Satyaraj sir, Urvashi ma'am and KPSC Lalita. So all these 3 people are legends and they made these scenes better. I will not take any credit of writing a great scene or anything. It is their presence, in spite of dubbed voice for KPSC Lalita, still that scene was able to hold by itself, which was not well for us to dub. ஸோ அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஊர்வசி மேம் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஏற்கனவே வந்து இவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாத போது இவங்களும் ஒரு ஆக்டர் டப் பண்ணவங்களும், ஸோ அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு. The 17th voice we tried for this party was this voice, but more than that, their 3 people's presence and their acting, that made the difference. And Urvashi ma'am, she can sell any scene. அந்த காரில் நீங்கள் சொன்ன சீனுமே வந்து the scene was shouldered by her. She made all the difference, and writing வந்து 10%, acting was 90%. What about the other like cosmetic decisions? Like decision, of course you are from Coimbatore, but you decided to set it in Coimbatore. And even the decision about them working together, did you feel like you're unnecessarily making their dynamics complicated when it's also like a hierarchy, right? Because technically she is his boss. So did you feel like that might become a complicated angle in a film like this? No, but the reason to have Aparna as the school owner's daughter, என்னன்னா எங்கேயோ வந்து the class has to be ஒரு ஸ்டெப் மேலே இருக்கணும் அவங்களோட கிளாஸ். அதே நேரத்தில் இந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே இருக்கணும். இவனுக்கு இந்த பொண்ணை வந்து வேற ஒரு இடத்துலேருந்து தெரியும்னா நான் திருப்பி அங்கே போயிட்டு இவங்க லவ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் டைமை. எனக்கு வந்து இவன் வேலையும்
இவன் லவ் பண்ணுறதும் ஹிந்தியில் இருக்க மாதிரி ஒரே இடத்துல இருக்கலாம். அப்போ ஸ்கூல்லேயே இருக்கணும்னா இன்னொரு டீச்சர்னு வைக்க முடியாது. அப்போ யார் வைக்கலாம்? ஸ்கூல் ஓனரோட பொண்ணு அப்படி வைக்கலாம். அது ஒரு ஆர்கானிக் டெசிஷனாக தான் வந்தது. ஏன்னா ஷீ ஹேஸ் டு பி அ விமன் ஆன் ஆஃப் அ ஓன், லைக் தனியாக ஒரு ஸ்கூலை ரன் பண்ணுற மாதிரி கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு. அண்ட் ஒரு சீனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது என் டீமில் வந்து இதை சொன்னாங்க, இதெல்லாம் வேணாம், எடிட்டில் தூக்கிடலாம். அதாவது ஃபைனல் ட்ரிம் பண்ணும்போது இது எதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சார் இது மாதிரி இளங்கோ ரிசைன் பண்ணிட்டான்னு ஒரு சீனியர் ஸ்டாஃப் சொல்லுவார், கவிதாலயா கிருஷ்ணன். ஸோ ஷீ வில் சே ஓகே ரிசைன் பண்ணிட்டேன்னா ஓகே, இல்லைம்மா உங்களுக்குள்ளே ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படி கேட்கும்போது இவங்க சொல்லுவாங்க, சார் ஸ்கூலில் என்றைக்காவது உங்களை அங்கிள்னு கூப்பிட்ருக்கேனா சார் இருந்தானு அப்படியே இருக்கட்டும். பிகாஸ் ஷீ நோஸ் அ லிமிட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ், யார்கிட்ட எவ்வளோ பேசணும், எங்கே பேசணும், அந்த மாதிரி கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிற ஒரு பொண்ணு. ஸோ அது ஸ்கூல் ஓனராக காமிக்கும் போது அண்ட் சம்மன் லைக் அப்பர்னா கேன் கேரி தட் ரியலி வெல்னு தோணுச்சு ஆஃப்டர் வாட்சிங் சூரிய ரிப்போர்ட்ரு. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஆர்கானிக்காக நடந்தது தான். ஸ்கூலில் வேலை செய்கிறான்னா அப்போ அவங்க அம்மா வந்து வேறு ஸ்கூல் பார்த்துக்கிறாங்க, இவ இந்த ஸ்கூல் இங்கே பார்த்துக்கிறான்றது. But did you want to explore? I personally felt that the original Badai Ho dealt with the idea of class slightly in more detail. I won't say better, in more detail than in this film. Whereas this feels this comes in that space where she's richer. You know, she's of course from a bigger business family, but that class divide doesn't come through as much as the original. We didn't want that to be here because ஏன்னா we thought இந்த படத்துக்கு இவனோட ப்ராப்ளம்க்கு அது கொஞ்சம் பிகாஸ் ஏன்னா ஹிந்தியில் இருக்கிற ஆயுஷ்மான் குரானா வந்து that's one of his biggest egos. அவனுக்கு எப்படியாவது வந்து he wants to fit in that world. இங்கே இருக்கிற நான் வந்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக எனக்கு வந்து ஒரு டெண்டன்சி இருக்குது, நான் இப்படி ஆடிட்டே டைலாக் பேசுவேன், அது நடிக்கும் போது எனக்கு அது கொஞ்சம் ஷேக் ஆகும். ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நிறைய 2-3 இடத்துல அது மாதிரி ஆயிருக்கும். இந்த ஹீரோயினோட அம்மாவை போயிட்டு அப்பர்னாவோட அம்மாவை போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது I will not be very comfortable because I'm scared. She's a teacher. நான் என்னோட ஸ்கூல் ஓனர் மேம் அப்படி இருக்கும்போது நான் இப்படி தான் இருப்பேன். The first time ஸோ உனக்கு தான் கனடா ஜெர்மனிலாம் ஆஃபர் கிடைக்குமே, ஏன் போகலன்னா மேம் அம்மாவுக்கு குடும்பத்தோட இல்லை. அப்போ வந்து நான் டேரெக்டாக அவங்கள பார்த்து எந்த ஷேக்கும் இல்லாமல் சொல்லுவேன். ஸோ இந்த படத்தில் இருக்கிற இளங்கோ அப்படின்ற அந்த கேரக்டர் வந்து இட்ஸ் நாட் ஆயுஷ்மான் குரானா. He is like he wants to be here and he is happy about it and he is not that person where he buys one அந்த இது வைனை வாங்கிட்டு ஷாம்பெயின் வாங்கிட்டு. ஸோ அந்த ஆள் கிடையாது இது. ஸோ அதனாலேயே வந்து நாங்கள் வைக்கும் போதே வந்து அந்த கிளாஸ் டிவைட் வந்து இந்த படத்துக்கு தேவையில்லை. Another thing I noticed was how when he walks in, when he goes to the 50th birthday party, he's very nervous and he's smoking a cigarette outside, and then you can feel that he's being very, like he wants to fit in, I hope they like me. You feel like that. But whereas when you walk in this, you're like, okay, I bought a new shirt, I'm wearing t-shirt inside. Like 1,500 rupees bouquet. Yeah, bouquet. So that makes it so pleasant to see how you behave there, you know. It's like that's not the film this is. Yeah, correct. Yeah, that's talking about something else, but this is not so much about him as in his family. Another thing I wanted to ask you was, what is the meter that you fixed for the remake? Did you want to change the meter? Let's say the pitch of the original is, let's say, 5 out of 10. Did you want the film to be 7? And I agree. I completely buy the pitch of this film. But was it consciously decided that it should be slightly higher than the other one? When we wanted to do the remake of Badai Ho, we thought out and out Badai Ho என்ற படம் வந்து ஒரு மல்டிப்ளெக்ஸ் ஃபிலிம். Because the multiplex market of Hindi is huge, the film made wonders at box office. But Tamil Nadu is not a multiplex market alone. So, it's an A-center film, basically. So எனக்கு இங்க வந்து we wanted to make a louder film in term of writing, in terms of score, music. I'm saying a lot of people pointed out saying the music could be slightly. நான் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு இங்கே சென்னையில் பிவிஆரில் ஐநாக்ஸில் பார்க்குற சொல்கிறீங்க, இப்போ வந்து ஒரு திண்டுக்கல்ல பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு தாரானா அப்போ தான் அழுக வருது. ஏன்னா இதுதான் அவங்க பார்த்துருக்காங்க. நானே தான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய படத்தில். அந்த ஒரு சோகம் பலார்னு அரைஞ்சதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு பெரிய லவுட் மியூசிக் இருக்கும்போது தான் நான் இதை வந்து கரெக்டானு சொல்லலை, இதுதான் ஆனால் எங்களுக்கு பண்ணணும்னு இருந்தது. இது வந்து என்ன இவ்வளோ லவுடாக இருக்குது இந்த படம், எனக்கு ஒரு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்தது. இதுதான் நம்ம பார்த்து வளர்ந்துருக்கோம். நான் எல்லாம் இதுதான் இப்போ நீங்கள் சன் டிவியில் கேடிவிலாம் பழைய படம்லாம் போடுவோம், சின்ன தம்பிலாம் போடுறாங்க. இன்றைக்கி இப்போ சின்ன தம்பி ரிவ்யூ பண்ண இது ரொம்ப லவுடான, ஆமாம் லவுடான படம் தான், அதனால தான் எல்லாருக்கும் கனெக்ட் ஆச்சு. இந்த படமும் இன்றைக்கி வந்து நான் ஐம் நாட் சேயிங் எங்களோட காசு சக்ஸஸ் வந்து என்னை மூவே பண்ண, எஸ் இட் ஃபெல்ட் மேட் அஸ் ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி. பட் மோர் தென் தட், the way people are able to connect to this film, that happened only because it was a little louder.
and we want to penetrate to B and C and also to all audience. I'm not saying I don't want to categorize A B C லாம். நான் சொல்றது வந்து எந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்களாலும் இதை கனெக்ட் பண்ண முடியணும்னா, நான் நீங்க ஏன் வந்து கோயம்புத்தூர்ல வச்சேன்னு கேட்டு, நான் ஐம் நாட் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர், ஐம் ஃப்ரம் சென்னை. ஐ ஒர்க்ட் இன் கோயம்புத்தூர். ஸோ நான் எல்கேஜி வந்து நான் வந்து ட்ரிப்ளிகேனில் இருக்கிற கவுன்சிலராகவே வச்சிருக்கலாம், இல்லை ராயபுரத்தில் இருக்கிற கவுன்சிலராக வச்சிருக்கலாம். ஏன் வந்து லால்குடியில் இருக்கிற கவுன்சிலராக வச்சேன்னா, ஐ வாண்டட் இட் டு பி அ பேன் தமிழ்நாடு ஃபிலிம், நாட் மல்டிப்ளெக்ஸ் ஃபிலிம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் கண்ணாடி போட்டிருப்பேன், ரேடியோவில் பேசுகிறேன், ஆர்ஜே பாலாஜி அவன் சிட்டி மல்டிப்ளெக்ஸ் பையன், அப்படி ஆயிடக்கூடாது, அதனால நம்ம வந்து வேற ஒரு ஊரில் வைக்கலாம் அப்படி இருந்தது. ஸோ மூக்குத்தி அம்மன் வந்து நாங்கள் நாகர்கோயிலில் வச்சோம். அகைன் இதை நான் சென்னையில் கூட வச்சிருக்கலாம். இந்த படம் கோயம்புத்தூரில் வச்சதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, இது வந்து வெறும் அந்த சிட்டியில் இருக்கிற மல்டிப்ளெக்ஸ் ஆடியன்ஸ் இல்லை, எல்லா ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அது. ஏன்னா நான் இப்போ நாகர்கோயிலில் வச்சதுனால எல்லாம் நாகர்கோயில் ஸ்லாங் பேசணும்னு நான் பண்ணவே இல்லை. நான் ரொம்ப நார்மல் நியூட்ரல் தமிழ் தான் பேச வச்சேன். காரணம் என்னென்னா, கோயம்புத்தூரில் என்னங்கன்னு அப்படின்னு சத்யராஜ் சாரால் பேச முடியும், பட் இட் வில் நாட் ஃபீல் த சேம் ஃபிலிம் ஃபார் சம்படி ஹூஸ் வாட்சிங் இன் திருநெல்வேலி. ஸோ இடம் அது இன்னும் கொஞ்சம் லவுடாகவும் இருக்கணும், அதே மாதிரி நம்ம ஊருக்கு வந்து பார்த்து பழகின டோனில் இருக்கணும். ஆல்ரெடி கான்செப்ட் புதுசு. அப்போ நான் இதையும் வந்து ரொம்ப ஸ்டைலைஸ்டாக நிறைய சைலன்ஸோட கம்மி மியூசிக்கோட இது நான் ஓடிடிக்கு ரிலீஸ் பண்ணலை, தேட்டருக்கு பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போது வி வாண்டட் இட் டு பி அ லவுடர் ஃபில்ம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ், மியூசிக். ஐ தாட் இதில் எல்லாத்துலேயும் பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது, நான் இதில் வந்து ஐ பிகேம் டூ சட்டில். பிகாஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க, பாட்டி ஜாஸ்தியாக பண்ணுவாங்க, அப்பா ஜாஸ்தியாக பண்ணுவார். ஸோ அப்போ நம்ம கம்மி பண்ணிடலாம். ஸோ ஐ ஸ்டேட் குவைட் ஃபார் மோஸ்ட் சீன்ஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் த ஒன் வேர் ஐ டுக் the beer bottle. Yeah, and he just hold his head and ஸோ அது அந்த சீன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹீரோயினை வீட்டுக்கு கூட்டு போகும்போது ஐ வாஸ் இன் மை எலிமெண்ட்ஸ் லிட்டில். பட் ஆனால் ஜென்ரலாக மற்ற எல்லாரோடய இருக்கும்போது ஐ தாட் அந்த குவைட்னஸ் நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம். ஏன்னா நானும் இப்போ கத்திருந்தேன்னா ரொம்ப லவுடாக இருக்கும். ஏன்னா ஜென்ரலி ஐ டூ தட் இந்த ரெண்டு படத்துலையுமே ஐ பிளேட் திஸ் லவுட் கேரக்டர். ஸோ இந்த படத்தில் ஐ டோன் டவுன் பிகாஸ் அதர் பீப்புள் வேர் லிட்டில் லவுட். But what about the style? Like, what about the visuals of the original? Because that again I felt was like pitched to that multiplex audience. Like feels like a movie that's made for the English speaking kind of crowd. Whereas in your in the case of this film, it's a lot like you've seen a lot of Tamil movies shot like that. I would probably use the word it's flat in a few scenes. Maybe the wedding scenes felt a little flat. Was that also a part of the decision to keep that meter a little higher? ஷூட் பண்ணும்போதும் அது இருந்தது. பட் ஆனால் ஐல் பி வெரி ஹானஸ்ட். என்னென்னா, ஐ ஸ்டில் ஃபீல் த ஹிந்தி ஃபில்ம் இஸ் லைக் டெக்னிக்கலி மச் சுப்பீரியர். Shot by Sanvarghese. No, I'm not talking about the quality of cinematography alone. I'm very happy with Karthik Muthukumar, who has done Mara before. The way Mara looked, it was looking amazing. So அந்த படத்தோட கேமராமேன் தான் இந்த படம். So the other film, the same cinematographer, குதிரைவால்ன்ற படம் பண்ணாங்க. So the craft of my cinematographer is really good. ஆனால் இந்த டோன் வேணும் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சோம். பட் அதே டைமில் இந்த படத்துக்கு ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு, ஒரு பட்ஜெட் இருக்கு. அண்ட் 40 நாளில் ஷூட் பண்ணோம். நாங்கள் 40 daysல இந்த படம் ஷூட் பண்ணோம். அண்ட் ஐ திங்க் வி ஹவ் ஷாட் 1/4 ஆஃப் த ஹிந்தி பட்ஜெட். ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது. நான் இப்போ வெளியில் போயிட்டு சார் இது ஏன் தெரியுமா இந்த சீன் இப்படி இருக்குலாம் சொல்ல முடியாது. ஐ வாண்ட் டு கன்வே த எமோஷன் இன் த சேம் பாசிபிள் ஸ்ட்ராங் மேனர். மற்றது எல்லாமே ஐ திங்க் டெக்னிக் ஃபார் திஸ் ஃபில்ம் இஸ் அன் ஆடட் டூல் to say that storytelling convincingly. And as a young team, I feel as personally, நான் ஒரு இப்போ direct பண்ணிருக்கிற ரெண்டாவது படம்னா I want to get better with every film. Probably I will get better with my techniques, but depending on the scale of the film. I don't want to make my film look really good at the cost of doing compromise with commercials. இந்த படத்தை இந்த டைம்குள்ளே இந்த டேட்டில் எடுத்து இதை வந்து இப்படி மார்க்கெட் பண்ணி யார் டார்கெட்னு போயிட்டு அவங்கள சேர்த்தாதான் இது வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஃபிலிம் ஃபார் ஆடியன்ஸ் அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம் ஃபார் த ப்ரொடியூசராக மாறும். அதுக்கு என்ன பண்ணுமோ அதுதான் பண்ணும். பட் ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா எனக்கு ஹிந்தி படத்தோட ஏஸ்தட்டிக்ஸ் இன்னும் ரொம்ப பிடிக்கும். ப்ராப்ளி வி பெட்டர் தெம் இன் ரைட்டிங். We could have bettered them in aesthetic if we are given some 10 crores more to shoot. We didn't want that for this film. Another scene I found really interesting was, I didn't even, like, it's only when you see this version that you thought that, okay, they had an opportunity there, but they didn't use it. It's that scene where basically the couple, they go to make out when the girl's mother's not there. It's an interesting scene. It ends with him feeling very awkward. But in this, the second you kind of decide to make it his house, the drama just, it increases so many times, right? So what is the idea, like whose idea was that, and how did you kind of plan that entire obstacle course that you left for her? That is my favorite scene in the film. More than the climax, I enjoyed personally. நான் வந்து இது என்னோட ஐடியா.
அந்த சீனுக்கு நாங்கள் வச்ச பேர் வந்து 7G. ஏன்னா 7Gயில் வந்து அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு போவா. ஸோ நாங்கள் 7G சீக்வன்ஸ்னுவோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து அந்த நான் முதல் வாட்டி அந்த ஐடியா வரும்போது நான் சொன்னேன், ஒரு மிஸ்கின் படம் மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ணும். வயலினோட ஃபுல்லாக வந்து ஒரு பையன் சாதாரண ஒரு பொண்ணை வீட்டுக்கு கூட்டு போகிற விஷயத்த எவ்வளோ ஒரு த்ரில்லர் மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ணி அவன் வீடை வந்து ரெடி பண்ணி அந்த வெளில இருக்கிற எல்லாரையும் பயங்கரமாக சாதாரண ஆளுங்க தான், பட் அவன் கண்ணுக்கு எல்லாருமே வந்து தானோஸ் மாதிரி தெரிவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருந்து கடைசியில் வீட்டுக்கு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து அந்த வெங்காயம் சாப்பிட்டியான்றது, அப்புறம் இந்த பிஸ்கெட் கார் எல்லாம் உள்ளே வரா மாதிரி பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து இது எப்போ இவன் வீடுன்னு இருக்கும்போதே அவனுக்கு அந்த தாட்ஸ் அபவுட் அம்மா அப்பா வருது, இன்னும் நேச்சுரலாக இருக்கும். தென் ஹிம் கோயிங் டு இஸ் ஆல்ரெடி கோயிங் டு தட் பிளேஸ் ஃபார் தட். ஸோ அது இல்லாமல் இவன் வீடு அப்படின்னும் போது இன்னும் ரொம்ப அங்கேயே தான் அந்த ரூம்லேயே தான் இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த தாட் இன்னும் கொஞ்சம் வரும்போது கரெக்டாக ஆர்கானிக்காக இருக்குன்னு தோணுச்சு. எடிட் பண்ணி ஃபஸ்ட் வெர்ஷன் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டிராஃப்ட் ஆஃப் எடிட் பார்க்கும்போது என்னோடய எடிட்டரு அப்புறம் அவரோட அசோசியேட் 2 பேரும், அப்புறம் என்னோட இன்ஃபேக்ட் அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து சரவணன் சாரியை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, இது வேணாம், இது படத்துக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை, இது படத்துக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை, just cut straight to the bed. No, they said that yeah correct, they said the entire thing is not needed. அந்த ஹிந்தியில் இருக்க மாதிரியே ரூம்க்கு போயிட்டு அந்த இஞ்சி இடி பழகாலேருந்து போயிடலாம் அப்படின்னும் போது எனக்கு வந்து பயங்கர வருத்தம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபுல்லாக 3 பேர் கையும் ஓங்கி இருக்கு. ஐயோ நம்ம எப்படி இதை வந்து how do I convince அப்படின்ற மாதிரி தெரியலன்னா, செகண்ட் டே வாஸ் லைக் சரி என்ன எதுவுமே சொல்லல. I said please trust me on this will definitely work, people will like it, and also for the girl to come back and say you think you're modern but you're actually not, how much drama you made to take me in, அதுக்கு வந்து இந்த சீன் வேணும் அப்படின்னும் போது அப்போ வந்து they both had no choice then to listen to both of us. நாங்கள் 2 பேர் தான் டிரெக்டர்ஸ். சார் அப்படின்னா ஓகே வச்சுக்கலாம், நான் என்ன சொல்கிறேன் இதை வந்து டெலிட்டட் சீனாக விட்டுடலாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி கடைசியில் வந்து they were convinced. பட் ஆனால் டு see people clapping and also relating to this scene, இந்த சீன் எதுக்கு பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எவ்ரி பாய் would have faced this. லவ் பண்ணும்போது ஸ்கூல் காலேஜில் இங்கே சென்னையில் நான் இருந்த என்னோட சர்க்கிளில் குவார்ட்டர்ஸில் நார்மலாக ஒரு பொண்ணை வீட்டுக்கு கூட்டு வருது எங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு க்ரைம் தான். ஸோ அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட முன்னாடியும் சொன்னேன், அம்மா இருக்கும்போது அந்த பையன் வந்து அந்த பொண்ணை வீட்டுக்கு கூட்டு வரான்னா, இமேஜின் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் ப்ரோக்ரெசிவ். ஆனால் அம்மா இல்லாத போது இந்த பையன் வந்து யார் வந்து ஸ்கூலில் செக்ஸ் எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுக்குறாளோ அவனுக்கு இது வந்து ஒரு பயங்கர க்ரைம் மாதிரி தெரியுது. எதுக்கு அவங்க என்னை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்லை மூர்த்தி அங்கிள் ஒய்ஃப் வீட்டில் இல்லை. ஸோ ஒய்ஃப் வீட்டில் இல்லாமல் அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு லேடி போனால் இன்னொருத்தங்க எப்படி தான் நினைப்பாங்கன்ற ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிற ஒருத்தன், அதுதான் சோஷியல் கண்டிஷனிங். அந்த மாதிரி தான் இவனை வந்து சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்து ஃபீல் பண்ண வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சீன். அண்ட் எனக்கு வந்து அது அந்த படத்தில் நம்ம பண்ண ஒரு நல்ல சேஞ்சுன்னு தோணாது. ஈவன் அதர்வைஸ் the whole middle class setting in your film, it feels very natural, and the film is not pointing any attention to their middle classness. Whereas in the Hindi original there are dialogues where he's talking about okay, this is middle class values and all those kind of things. But is it a conscious decision to just take it as it is? You don't have to do anything extra to prove that we are middle class. No, the film is about the older couple who are pregnant at 50 plus and they decide to keep the child. அப்போ வந்து இந்த பையன் அவங்களோட பையன் 2 பேருக்கு என்ன பிரச்சனை வருது, ஒரு பையனுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஆகுது. ஸோ அகெயின் ஹிந்தியில் என்னென்னா ஒரு பையன் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கான், திடீர்னு அவங்க அம்மா ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாங்க, அப்போ அந்த பையனோட லவ் என்ன. ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் இன் த வே வி ப்ரெசென்ட் த ஸ்டோரி. ஸோ அந்த கதைக்கு வந்து ஆயுஷ்மான் குரானா மேலே கதை இருந்தது. ஸோ அந்த கதையில் கிளாஸ் டிவைட் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த லவ்வை பெருசாக காட்டுறதுக்கு. இங்கே வந்து த ஃபில்ம் இஸ் ஆன் த ஓல்டர் கப்புள்ன்றதுனால அந்த கிளாஸ் டிவைட் தேவையே படல. மேக்ஸிமம் இந்த படத்தில் எது சால்வ் ஆகணும்னு நினச்சோன்னா, அம்மா அப்பா டிசிஷன் எடுத்துட்டாங்க, பாட்டி எப்படி ஒத்துக்கிட்டாங்க, இந்த பசங்க எப்படி ஒத்துக்கிட்டாங்க, அந்த பையன் ஒத்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் அவன் லவ் எப்படி அந்த அம்மாவே வந்து பேசி சால்வ் பண்ணி விட்ட ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இவ்வளோ தான் இந்த படம். அதனால எங்களுக்கு இதில் கிளாஸ் டிவைடே தேவைப்படல. மிடில் கிளாஸ் நாங்கள், நீங்கள் பணக்காரங்க. இந்த அதே மாரி தேர் இஸ் அ டைலாக் இன் திஸ் ஃபிலிம். உங்கள் பொண்ணை நீங்கள், நான் சொன்ன இன்னொரு இன்டர்வியூவில் சொன்னேன் உங்ககிட்ட, ஹவு மெனி டைம்ஸ் யூ சி யுவர் டாட்டர் இன் யர் இயர். உடனே எங்கள் அம்மா வந்து 4 வாட்டி ஃபோன் பண்ணுவான். எனக்கு அதுவே வந்து கிளாஸ் டிவைடை ரொம்ப பளிச்சுன்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்தது. அது தப்பான டைலாக்கும். 3 வாட்டி பார்த்தாலும் அவங்க நல்ல அம்மாவாக இருக்கலாமே. ஸோ ஆனால் வந்து அகைன் நான் சொன்னேனே கொஞ்சம் லவுடாக இருக்கணும் அப்படின்றது எப்படி கான்ஷியஸ் டிசிஷன். இது வந்து என் மொத்த டீமும் சொன்னாங்க, இல்லை ஊர் சைடில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் 2 பேருக்கும் கான்ட்ராஸ்டிங் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும்னா இது வைக்கணும். எங்கள் அம்மா நல்லம்மா, ஏன் 4 வாட்டி ஃபோன் பண்ணி சாப்பிட்டேன்னு கேட்பாங்க. உங்கள் அம்மா வருஷத்துக்கே 3 வாட்டி தான் வராங்க அப்படின்னும் போது இமீடியட்டாக ஆமாம் கரெக்ட் பத்தியா சமடா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கன்னு. பட் ஆனால் இந்த மற்றபடி இந்த கிளாஸ் டிவைட் இந்த படத்துக்கு தேவையே படலை. ப்ளஸ் they are both individually, like, you know, they're doing so well, they're working so hard, both the mother and daughter. Correct. There is no reason to blame her
for not looking after the daughter also, right? True. Yeah, but you you wanted that see, you didn't want that dialogue, but then it was. இல்ல அது வந்து நான் வந்து டெமோக்ராட்டிக்னு சொன்னேன். சில நேரத்துல வந்து நீங்க உங்களுக்கு பிடிக்கலனாலும் சில விஷயத்தை அக்செப்ட் பண்ணணும். பட் ஆனா அவங்க தே ஹேவ் அ பாயிண்ட். ஏற்கனவே ப்ரோக்ரெசிவ் ஃபிலிமில் அட்லீஸ்ட் சில விஷயம் வந்து ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வந்து ஆமாம் இவன் ஏன் இதை கேட்கல. நான் இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் ஷாக்ட் சம்படி ஹூஸ் 20 அண்ட் வெரி ப்ரோக்ரெசிவ். திஸ் பாய் சன் ஆஃப் அ ஃபேமஸ் ஜேர்னலிஸ்ட், ரொம்ப பெரிய ஜேர்னலிஸ்ட், ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு தெரியும். அவங்களோட பையன் வந்து அவனுக்கு ஒரு ஃபேவரட் ஃபிலிம் குதிரைவால். ஓகே. ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு ப்ராக்ரெசிவ் தாட் இருக்கிற பையன் வந்து இந்த மாதிரி படம்லாம் பார்க்குற பையன் வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்டிருந்தான், நீங்கள் எதுக்கு அந்த ஹீரோயின் அம்மா கிட்ட போய் சாரி சொன்னீங்க? அவங்க எவ்வளோ மோசமான ஒரு ஹியூமன் பீயிங், அவங்க கெட்டவங்க, அவங்க தப்பாக பேசினாங்க அவங்ககிட்ட, எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அது என்ன. ஸோ என்னன்னா இப்போ ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ப்ராக்ரெசிவாக இருக்கிறவங்களுக்கே இந்த படத்தில் பண்ண சில விஷயங்கள்லாம் புதுசாக இருக்கு. ஸோ ஆனால் அதனால எல்லாமே வந்து 100% வந்து மல்டிப்ளெக்ஸ், இந்த ஏ சென்டர் பயங்கரமாக நல்லா படித்தவங்களுக்கு புரியணும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லாருக்கும் புரியணும், ஆக்சசிபிளாக இருக்கணும்னு எடுத்ததுனால அந்த டிசிஷன் எடுத்தோம். You mentioned that you felt that there are certain points in the origin that is a little regressive. Of course, you mentioned the whole the abortion process and all that. Is there anything else that you remember very clearly? Because I feel like I don't know what the intention of the makers were, but this is one very random scene where a man dancing, you know, like one of the cousins or something, cousin's son is dancing, and it's very feminine, and it's kind of played for laughs. How do you kind of? I mean, you don't have that in your movie, so we chose to say keep that out. Is that the same reason? Same reason, because எனக்கு இன்ஃபேக்ட் we had an idea of initial thought என்னன்னா, இந்த 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஹீரோக்கு, அதில் வந்து I wanted to personally have one transgender as my friend. Okay. Transgender who is working in some office or ஏதோ ஒரு வேலையில் இருக்காங்க. நத்திங் லைக் இவங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னு ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி எந்த விஷயமே இருக்காது. அந்த நிறையா வந்து ஸ்டீரியோடிப்பிக்கலாக நிறைய பண்ணக்கூடாத எல்லா விஷயத்தையும் படத்தில் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஐ தாட் ப்ராபப்ளி இந்த படத்தில் வந்து நம்ம இப்போ எப்படி ஹீரோக்கு 3 ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க நார்மலோ, அந்த 3 ஃப்ரெண்டில் ஒரு ஃப்ரெண்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர். அந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டரும் வந்து இந்த கேரக்டரை கலாய்ப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, இவங்க அப்பா குழந்தை பிறப்பு, அந்த 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதையே இவங்களும் பண்ணுவாங்க. அது நம்ம ஸ்பெஷலான விஷயமா காட்டுறதால ஐ வாண்டட் டு நார்மலைஸ் தட் இன் த ஃபிலிம். பட் ஆனால் லேட்டர் ஆன் இந்த படம் டெவலப் ஆகும்போது, ரைட்டிங் போகும்போது இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கான ஸ்கோப் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், அது இத்தினோண்டு சின்ன ரோலில் பண்ண வேணாம். ப்ராப்ளி இந்த ஃபியூச்சர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிற ஒரு ஹீரோக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா தே கேன் பி டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் ஆல்சோ, அண்ட் இட் இஸ் அ நார்மல் திங் டு ஹேவ் அப்படின்றத வந்து படத்தில் காமிக்கணும். ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் பீப்புள் who are 25+ or 40, 50. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஐ வாண்ட் டு மேக் ஃபில்ம்ஸ் with little goodness in it for people who are from 7 to 8 till 15. ஸோ அவங்களுக்காவது அடுத்த ஜென்ரேஷன் இது ரொம்ப நார்மலான விஷயமா ஆகக்கூடாது. ஸோ அதனால தான் நீங்கள் சொன்ன அந்த கேரக்டர் தூக்கிட்டோம். இன்னொன்று வந்து இந்த ஹிந்தியில் இருக்கிற பாட்டி வந்து என்னை நல்லா பார்த்துக்கிட்டா அதனால இவன் நல்லவ அப்படின்ற ஆங்கிள் இருக்கும். அதுவே எனக்கு தப்பாக இருந்தது. சரி பார்த்துக்கலன்னா கரெக்ட், பார்த்துக்கிறது ஓகே சூப்பர். சரி சில பேரால் பார்த்துக்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ கல்யாணம் ஆகிடுச்சு, அவங்க வந்து இப்போ அந்த பொண்ணே வேறு ஒரு ஊருக்கு போயிட்டாங்க, அங்கே அவங்களுக்கே அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது வாழ்க்கையில். என்னை பார்த்துக்கிட்டா இவன் நல்லவ, பார்த்துக்கலன்னா கெட்டவன்றது இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால தான் அந்த பாட்டி வந்து பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிற சீன்லேயும் ஆரம்பத்தில் அது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாகவே இந்த பாட்டி வில் சவுண்ட் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் த பர்சன் ஊர்வசி மேம் கிருஷ்ணவேணி இஸ். ஸோ அதனால் அதுவும் எனக்கு ரெக்ரெசிவாக தான் பட்டுச்சு. நல்லா பார்த்துக்கிட்டா அதே மாதிரி இல்லை கார் பின்னாடி எல்லா பேரும் ஓட்டியிருக்காங்களே அப்படின்னும் போது அந்த ஹிந்தியில் இருக்கிற கிளாஸ் ஜோக், பட் த ஹீரோயின் வில் ரிமைன் சைலன்ஸ், ஷி வில் ரிமைன் சைலண்ட். இங்கே வந்து எங்கே ஓட்டுவான், முன்னாடி ஓட்டிப்பான் அப்படின்றவாங்க. அப்போ வந்து அந்த லவ்வுக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன விஷயம் தான், பட் ஃபார் மீ இட் மென்ட் ஸோ மச் பிகாஸ் இதெல்லாம் த ரைட் திங்ஸ் டு சே இன் அ ஃபில்ம்னு தோணுச்சு. And it's very delicate. What you mentioned it very casually, but it's very delicate in a film like this that you're actually taking a stand where you're not over glorifying motherhood. Correct. It's very easy because even the original film you can probably see as a movie that glorifies motherhood and all that. But even the last scene and all that, it's pretty clear that okay, don't make it a big deal. That's a very, very progressive stand to take in a film like this, right? இது நான் இவ்வளோ யோசிச்சது இல்லை. பட் ஜென்ரலாகவே நீங்கள் மூக்குத்தி அம்மன்லேயுமே அந்த அம்மா இருக்காங்க. ஷீ இஸ் சம்மன் ஹூ வாஸ் லைக் அலோன். அப்பா ஓடி போயிட்டாரு, 5 குழந்தைங்க இருக்குது. ஷீ இஸ் கோயிங் த்ரூ டிப்ரெஷன்னே தெரியாமல் ஷீ இஸ் கோயிங் த்ரூ டிப்ரெஷன். அது வந்து ஒரு சீனில் வந்து சொல்லுவாங்க, எனக்கு எல்லாமே பண்ணணுன்னு இருக்கு, ஆனால் இந்த உடம்புல எனக்கு மனசு சொல்கிறதுக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க. மீன்ஸ் என்னென்னா எனக்கு டிப்ரெஷன் இருக்குது, எனக்கு சொல்ல தெரியலன்றது தான் அதோட மீனிங். ஸோ ஆனால் அதுவும் வந்து
we are not glorifying motherhood there. She is a normal, careless, carefree ஒரு அம்மா. With grey shades. With grey shades. அவங்களுக்கு வந்து கில்ட் என்னன்னா நான் வீட்டை பார்த்துக்க முடியலன்னு. பட் ஆனால் எந்த இடத்துலையுமே இந்த ஃபேமிலியில் யாருமே வந்து அதை குத்தி காட்ட மாட்டாங்க. அதே தான் கண்டினியூஷன் இந்த படத்தில். அம்மா நம்ம வீட்டில் வந்து டெய்லி காலைல அம்மா தாய் இது படத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சோம். அதே மாதிரி அந்த ஹிந்தியில் இருக்கிற ஒரு சீன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன். இந்த பாய் கம் பேக் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ், அம்மா அப்பா ஊர்லேருந்து வந்தோன்னா அம்மா பார்த்துட்டு அம்மா அவனா சாப்பிட்டியாப்பா அப்படின்வாங்க. அது நாங்கள் அப்படியே ஹிந்தியிலேருந்து எடுத்தோம். அண்ட் காட்ஸ் பீன் கைண்ட் அந்த சீன் தமிழ்லேயும் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. எனக்கு நான் பர்சனலாக நான் பண்ணதில் படத்தில் எனக்கு பிடிச்ச டீசெண்டாக நடிச்சிட்டோம் அப்படி தோணும் எனக்கு. Even personally, even with your previous interview with us, you kind of mentioned that there's a huge age gap between you and your youngest sibling, right? So when you have that experience and you're working on a movie like this, was there, at least in terms of acting, did any of that kind of help you, or at least in the writing, of course, the kind of memories that you have and the whole thing about that, no? ரைட்டிங்கில் கண்டிப்பாக எஸ், வி ஹேட் லாட் ஆஃப் இன்ஸ்டன்சஸ். நிறைய வீட்டில் நடந்தது வந்து வி டிஸ்கஸ், இதெல்லாம் நடந்தது அதெல்லாம் நடந்தது. பட் ஆக்டிங் வைஸ் வந்து நான் முன்னாடிலாம் வந்து ஏதாவது வாழ்க்கையில் நடந்த ரொம்ப சோகமான விஷயத்த நினச்சிட்டு அழற சீன்லாம் பண்ணலான்னு நினைப்பேன். அது முன்னாடி அதாவது நான் சில அது மாதிரி யோசிப்பேன். சில நேரத்தில் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு, சில நேரத்தில் வந்து அது யோசிச்சு பார்த்தா இப்போ சிரிப்பு வந்துடும். அது யோசிச்சு பயங்கர சோகமாக இருந்தேன்னு நினச்சா அது வந்து பெருசாக அஃபெக்ட் ஆகாது. பட் ஆனால் என் லைஃப்பில் நடந்ததுக்கும் இந்த படத்துக்கு நம்ம சம்மந்தமே இல்லை. என்னோடய ஃபேமிலி வந்து இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஓப்பன். தே நெவர் மேட் அஸ் அஸ் கிட்ஸ், தே நெவர் மேட் அஸ் ஃபீல் இது ஒரு அப்நார்மலான விஷயம்னு எங்களை ஃபீல் பண்ண வைக்கல. எங்களுக்கு அது தெரியவே இல்லை. வி வர் 100% சப்போர்ட்டிவ் ஆஃப் மதர்ஸ் டிசிஷன் டு ஹாவ் அ சைல்டு எவ்ரி 3 years ஆஃப்டர் ஐ பிகேம் 15 ஐ திங்க். ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப நார்மலான விஷயமா இருந்தது. வி நெவர் கொஸ்டின் ஆர் வி வர் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் வி ஸ்டிக் டுகெதர் அஸ் அ ஃபேமிலி. நாங்கள் சேர்ந்தே ஆட்டோவில் போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிருக்கோம். ஸோ இந்த கடைசி தங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது என் அம்மா வந்து லிட்டரலாக அவங்க ஆட்டோ ஒண்டி தான் ஓட்டல. வாவா எனக்கு வலி வந்துருச்சு, எல்லாம் ஏறுங்க ஆட்டோவில் ஏறுங்க. அப்பா வாங்க, எங்கள் தாத்தாவை கூப்பிட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு 5 பேர் வந்து ஆட்டோவில் போகிறோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து வி வர் ஆல்வேஸ் பார்ட் ஆஃப் whatever that happened at the house. Like ஆனால் நாங்கள் வந்து we didn't see it like a small ஐயோ என்ன நம்ம வீட்டில் எப்படி நடக்குது. அண்ட் என்னோட அம்மா was like whenever something happened like this and people ridiculed or probably made fun of our family or decisions school or something, அப்படி இருக்கும்போது she kept them out of our family. We don't need you அப்படின்ற மாதிரி அதில் வந்து she was strong. அண்ட் அதை பார்த்துட்டே இருக்கிற எங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா we always felt our mother was right. அண்ட் ஸோ என்னோட ரியல் லைஃப்லேருந்து இந்த படத்தில் எதுவுமே என்னால் எடுக்க முடியல. பிகாஸ் ஃபார் அஸ் 5 குழந்தை இருந்ததுன்னா அது ஓகே, இட்ஸ் அ டிசிஷன் அண்ட் ஆஸ் ஃபேமிலி வி ஹேவ் டு ஸ்டாண்ட் பை ஹர். அண்ட் இப்போ வரைக்கும் வி டூ தட். ஒரு பாயிண்டில் வென் ஐ வாஸ் பீயிங் த பிரெட் வின்னர், ஒன்லி பிரெட் வின்னர், அந்த டைமில் 21, 22 வந்து அப்போ ஐ ஃபெல்ட் எதுக்கு 5 குழந்தை பெற்றுக்கிட்டாங்க அப்படி இருந்தது. பட் அவங்களோட பாயிண்ட்டே அதுவும் மூக்குத்தி அம்மனில் இருக்கும். எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை, யாருமே வரல, நாளைக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றா 4 பேர் வரணும் அப்படின்னும் போது எனக்கு அந்த 21ல் புரியல. பட் when I became 27, 28, when my finances were a little better, I'm so happy, grateful that I have 4 siblings with me now. So இந்த என்னோட ரியல் லைஃப்லேருந்து I was not able to take anything in the film. But ஆனால் that empathy was there in this film because of my background. இந்தியில் இல்லாத ஒரு அந்த redemption எல்லாமே அந்த விஷயம்லாம் வந்தது காரணம். I see it in a different way personally. ஸோ அதுதான் இந்த படம் வந்து இட்ஸ் மோர் வார்மர் ஃபிலிம் தென் பதாய்ஹோ. இட் இஸ் நாட் கோல்ட். Among the 1 or 2 things that I found wasn't explored enough was the whole, what do you call it, the RJ Balaji Universe, what do you call it now? And the way you kind of teased us with that LKG character, and it was left unexplored. I was expecting after the credit ends for something to happen. But why was it done like that? Didn't you feel like you should have done a little more with that? No, it's சும்மா ஒரு கிமிக். அது வந்து நான் மூக்குத்தி அம்மன்லேயே we have done that. எண்டில் வந்து சிஎம் எல்கேஜி வந்து சைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சேம் வே இந்த படத்துலேயே we wanted to do little tease of this because I have a story with LKG not ready, but the idea is ready. அண்ட் அது வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்ச படம். அதாவது எவ்வளோ பேர் நான் சொல்கிறது ஒரு 100 பேர் தான் பார்த்தாங்க, 100 பேருக்கும் பிடிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஐடியா வந்திருந்தது. அந்த ஐடியா வந்து எப்போ 2 years முன்னாடியே வந்துடுச்சு. ஸோ அது கரெக்டான டைமில் பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால ஸோ எல்லா படத்துலையும் சும்மா எங்கேயோ போகிற போக்கில் எனக்கும் ஒரு தாட் இருந்தது.
படம் முடியும் போது இந்த எல்கேஜியோட Yeah, I was expecting that. Yeah. பட் ஆனால் அகெயின் வி வாண்டட் த ஃபிலிம் டு எண்ட் வித் த ஃபேமிலி அண்ட் ஆல்சோ எந்த படத்துலையுமே நான் ப்ளூப்பர்ஸ்லாம் போடவே மாட்டோம். இந்த படத்தில் என்னென்னா ஹாப்பியாக வெளில வரும்போது வி வாண்ட் தெம் டு நோ வாட் ஹேப்பன் இன்சைட் தட் ஃபேமிலின்னு. ஸோ அது எல்கேஜிலாம் போவேனா, அது ஒரே ஒரு பாசிங் ஒரு ரெஃபரன்ஸ், ஒரு தேட்டர் மூமெண்ட் கிடைக்கும், கொஞ்சம் பேருக்கு ஆன்னு கத்துவாங்க அப்படின்றது தான். மற்றபடி இந்த படத்தில் அதுக்கு அதோட பெரிய வேலை இல்லை. Just last two questions. At least speaking statistically, when you're deciding to make a remake, what is the calculation that you have in your mind saying that, okay, only so many people would have seen Badai Ho? Or if you're taking a Malayalam remake, only so many people would have seen that version here. Do you have a number to confidently make this? I don't have any number. I never thought about any number also. In fact, Badai Ho நாங்கள் ரீமேக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற அஃபிஷியல் நியூஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டார் விஜயில் ஒரு 2-3 வாட்டி தமிழில் டப் பண்ணி போட்டாங்க. தென் வி அப்ரோச் தெம் அண்ட் தே வர் கிரேஷியஸ் இனஃப் டு ஆக்சுவலி ஸ்டாப் ஏரிங் த ஃபில்ம். ஸோ அது 1 இயர் போடாமல் ஹோல்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ வி வெரி கிரேட்ஃபுல் டு தெம், ஆனால் தேங்க்ஃபுல் டு தெம். பட் ஆனால் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்லாம் தாண்டி வி தாட் இந்த படம் பர்சே இஸ் அ ஸ்டாண்ட் அலோன் ஃபில்ம், குட் ஃபில்ம். அண்ட் பதாய் ஹோ வந்து நீங்கள் சொன்ன நம்பர்ஸ் ப்ராப்ளி எனக்கு தெரியாது. பட் நீங்கள் இமேஜின், எனக்கு வந்து நான் இந்த சென்னையில் வளர்ந்து நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன், நல்ல வேலையில் இருக்கேன். எனக்கு வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான், ஹாட்ஸ்டார் இதெல்லாம் பழகிறது வந்து இந்த லாக்டவுனில் தான் பழகிச்சு. அண்ட் இவ்வளோ வருஷம் நான் வந்து ஐ வாஸ் ஃபீலிங் ஸோ ஏலியன் டு இட் பிகாஸ் ஐ தாட் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, எனக்கு வராது. எனக்கு டிவி போட்டால் சன் டிவி வரும், கேடிவி வரும், அதுதான் தெரியும். ஸோ இமேஜின் பீப்புள் ஃப்ரம் ஆர் state going inside a Hotstar and searching for Badai Ho and changing the language to Tamil and watching this film. ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக ஆளுங்க பண்ணியிருப்பாங்க. டிவியில் வரும்போது கொஞ்சம் பேர் பார்த்துருப்பாங்க. பட் அகெயின் இதே படத்தை சத்யராஜ், ஊர்வசியை வச்சு இப்போ நானும் இப்போ அப்பர்ணா நடித்து தமிழ் படமாக ப்ராப்பராக பேக்கேஜ் பண்ணி கொடுக்கும்போது தே வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் டு வாட்ச் திஸ் எனி டே, irrespective ஆஃப் பீப்புள் வாட்சிங் Badai Ho in ஒரிஜினல் ஆர் நாட். அப்படின்றது தான் என்னோட கான்ஃபிடென்ஸாக இருந்தது. டுடே ஐம் ஹாப்பி தட் இஸ் ஹேப்பனிங். அது நிஜமாலே நடக்குது. அண்ட் அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஊர் ஆளுங்க நடித்த நம்ம படம். ஸோ அந்த படத்தை திருப்பி நம்ம நல்ல பிராண்ட் பண்ணி நாங்கள் இந்த படத்தை நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணோம். ஸோ அது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் பேயிங் ஆஃப். த ஃபில்ம் இஸ் இன் செகண்ட் வீக் நவ் and the screen it has retained almost most of the screens and some shows are added in spite of few new releases. So அப்படின்னா கரெக்டான வேலை பண்ணியிருக்கோம், கரெக்டாக பிராண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் புது படமாக தான் இதை பார்க்குறாங்க. அண்ட் நீங்கள் சொல்லுற மாதிரி அந்த படம் முடிஞ்சிட்டு வரும்போது எமோஷ்னலாக வெளில வருவாங்க. இது வந்து ஹாப்பியாக வராங்க, ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த என்டையர் கிளைமேக்ஸ் ஸ்ட்ரெச். ஸோ வி வர் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் வி நெவர் கவுண்டட். லைக் ஹாட்ஸ்டார் கேட்டிருந்தா ப்ராப்ளி தே வுட் ஹவ் கிவன் த டேட்டா, பட் வி நெவர் வாண்டட் தட். ஏன்னா இது லக்வத் லூயிஸ் கிடையாது, கையில் கர்ச்சீஃபில் வச்சுட்டு இத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்கன்றதுக்கு. Thanks again for talking to me. Like I said, it's not just an adaptation, like a great adaptation that is set in our milieu, but it's also an update, an update of so many values of the original. So thanks so much for making this film and thanks so much for talking to us. Thank you, Vishal. And personally, I should say I value a few people's opinion really. Like I look forward to reading them. நீங்கள் எழுதும்போது நான் உங்களை நிறைய வாட்டி நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்கன்னு பார்ப்பேன். ஒரு சில இன்டர்வியூஸ்லாம் நான் பார்ப்பேன், செம்மையாக இருக்கும். அப்போ தோணும், என்ன இவர் கூட நம்ம இதுக்குள்ளே பேசினதே இல்லையா. பிகாஸ் நீங்கள் வந்து வெறும் சவத்துக்கிட்ட தான் போய் நான் இப்படி பேசலை, மற்றபடி நான் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டையுமே பேசிட்டேன். நானே சும்மா தனியாக அதுவும் பேசிட்டேன். நான் சன் மியூசிக்கில் ஏதோ போகும்போது மிரரை பார்த்து பேசுங்க நாங்கள் அதையும் பேசிட்டேன். பட் ஆனால் உங்கள் கூட இதுக்கு நான் பேசினதே இல்லை. I really think you're one of the most knowledgeable person who has good knowledge about cinema. And உங்கள் கூட பேசினதில் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த படம் பிடிச்சதில் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா இது வந்து இட் குட் ஹவ் கான் எய்தர் வே. நீங்கள் இன்னைக்கு படம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிக்காம இருந்ததுன்னா ஒரு ரங்கராஜ் பாண்டே மாதிரி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. Well, I'm glad that you like the film and you are able to note small things that as a team நாங்கள் 3 படம் எடுத்துலேயுமே வந்து இந்த படத்தில் பெட்டர். பட் ஆனால் முதல் 2 படத்துலையுமே எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்குது. ஐயோ நம்மளை சீரியஸாகவே எடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்களே, இந்த குறியீடெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. மிஸ்கின் படம், செல்வராகவன் படம், இந்த படம் அப்படின்லாம் இருக்கும்போது, ஏன்னா அவங்களாம் லெஜெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாலுமே பேக்கில் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், நம்மளும் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறோம், குட்டி குட்டியாக பண்ணுறோம். ஆனால் மூக்குத்தி எம்எல்ஏ நான் ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னேன், என் தாத்தா வந்து ஃபுல் டைம் சமைச்சிட்டே இருப்பார், ஆனால் நாங்கள் அதை சொல்லியிருக்கவே மாட்டோம். என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன பையனுக்கு இட்ஸ் ஓகே ஃபார் அ மேன் டு பி இன் த கிச்சன் அப்படின்றது நார்மலான விஷயமா இருக்கணும்னு. ஆனால் எவனுமே சொல்லியே, நம்ம தான் இதை யோசிச்சிருக்கோம். பட் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் தேடி தேடி கேட்கும்போது ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. தேங்க்யூ. குட் டாக்கிங் டு விஷால். தேங்க்யூ ஸோ மச். வணக்கம், திஸ் இஸ் ஆர்ஜே பாலாஜி. அண்ட் இஃப் யூ லைக் ஃபிலிம் கம்பெனியன் சவுத் கண்டென்ட் இல்லை கான்டென்ட் அப்படின்னு சொன்னால் தான் ஃபிலிம் கம்பெனியனோட பயங்கரமான ஃபேனாக நான் என்னை ஒத்துப்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ லைக் their content, please like, share and subscribe to their channel. Thank you. டைம்.